أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا فتحنا لك فتحا مبينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته بالخير إلى يوم الدين عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا شفيع المذنبين يا رسول الله أنت باب الله ولم يكن له باب غيري جئتك مع كثرة ذنوب العصيان هاربا من الذنوب ظلمت سنتك السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم أيها الأرواح المقدسة السلام عليكم يا قطب الزمان السلام عليكم إنسان الكامل عباد الله رجال الله أغيثنا لوجه الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم احنا كتابي اللهم إني أعوذ بك أن أقول علم في العلم غير علم يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم أيها الأرواح المقدسة السلام عليكم يا قطب الزمان السلام عليكم إنسان الكامل عباد الله رجال الله أغيثونا لوجه الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله رجال الله أعينونا لوجه الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله رجال الله باركنا لوجه الله اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعلنا من الفقهاء الصوفيين والأغنياء السخيين اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك بركاتهم أجمعين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في تجاراتنا اللهم بارك في رزقنا اللهم بارك في فلوسنا اللهم بارك في أموالنا اللهم بارك في يقضي ديوننا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كبير أنت الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شاهد غير غائب يا قريب غير بعيد يا غالب غير مغلوب اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدت الكافي وجدت الكافي لكل كافي كفاني الكافي ولله الحمد اللهم إنا نسألك رضاك الدائما والعافية علي دائما والمعنبة وحسية دائما علي دائما يا رب العالمين إن أبدا تغارة الأرحام وبتدعت أنا فأقرب شيئا غارة الله يا غارة الله حث سير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهري الزكي صلاة تحل به العقد وتفك به الكرب ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يحفظ ألسنتني من النطق بالفحش والسرقة والزنا والكذب والإهدار يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجمع بيننا وبين حاجتنا كما جمعت بين أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم سخر لنا مطلوبنا بحق سر الفاتحة وبحق عزتك وعظمتك وبحق جلالك وجمالك وبحق أهل السماوات والأرض وبحق جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا لا إله إلا أنت அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற நிறைந்த அன்புடையவனுமாகிய எல்லாமல்ல அல்லாஹ்வின் திருநாமத்தால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன். எல்லாமல்ல அல்லாஹுவை மன மெய் மொழி ஆத்மாவால் வணங்கி பணிந்து
நற்குணத்தின் தாயகம் நானிலத்தின் நாயகம் நபி பெருமானார் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களையும் அவர்கள் தம் உத்தம குடும்பத்தினர்களையும் அன்னாரின் வழிச்சோட்டை பின்பற்றிய சஹாபாக்கள், தாபியன்கள், தபஅத் தாபியன்கள், யுக யுகாந்திர முடிவு காலமெல்லாம் தோன்றக்கூடிய எண்ணற்ற வலிமார்களையும் மெய்நிலை கொண்ட ஞானி முஹையீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரலியல்லாஹு தஆலா துஆ ஆசீர்வதிப்பவனாக உங்கள் முன் இந்த சிறியனுடைய உரையை துவக்குகிறேன். சங்கை நீண்ட ஹலர்த்தவர்களே, சங்கை கினியா ஜமாஅத்தினர்களே, ஈமான் கொண்ட பெருமக்களே, சென்ற வாரம் உங்களுக்கு மத்தியில் அவுலியாக்களை பற்றி 3வது வாரமாக சில பதிவுகளை சொல்வதற்கு ஆசைப்பட்டேன். சென்ற வாரம் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இன்ஷா அல்லாஹு தஆலா இந்த வாரம் அந்த அவுலியாக்களை பற்றி நமக்கு அடிப்படையான ஞானம் என்ன இருக்கிறது, அவர்களை அடிப்படையாக வைத்து நமக்கு என்ன படிப்பினை இருக்கிறது, அவர்களை அடிப்படையாக வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் என்ன சிறப்பும் ஒழுக்கும் என்பது பற்றியெல்லாம் சில விஷயங்களை சொல்வதற்கு ஆசைப்படுகிறேன். நம்முடைய நடைமுறையில் சில வார்த்தைகளை பேசுவோம். என்னை பார்க்கிறீர்கள், என்னை பார்த்தால் என்ன எண்ணுவீர்கள்? தம்பி சோமா இருக்கியா, உன்னுடைய தோழன் யார் என்று சொல் என்று கேட்பீர்கள். உன்னுடைய நட்பு யாரோடு இருக்கிறது என்று கேட்பீர்கள். என்னுடைய நட்பு நல்லவர்களோடு இருந்தால் பரவாயில்ல, பையன் நல்ல பையன்ப்பா, இந்த ஆளு கொஞ்சம் தரமான ஆளு, நல்ல ஆளு, தரங்கட்டவன் இல்லை என்று ஒரு முடிவுக்கு வருவீர்கள். இது நாம் சொன்ன வார்த்தை அல்ல, ஞானவான்கள் சொன்ன வார்த்தை. நான் உன்னை பற்றி சொல்கிறேன், நீ உன்னுடைய தோழனை பற்றி சொல் என்று சொல்வார்கள். நான் உன்னை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன், முதலில் உன் தோழனை சொல் என்று சொல்வார்கள். அவுலியாக்களுடைய தோழமை என்பது அல்லாஹ்வோடு இணைக்கப்பட்ட ஒரு தோழமை. நான் சொல்லி இருக்கிறேன், அவுலியாக்களுடைய வாழ்வு அல்லாஹ்வோடு ஒன்றுவதற்கு வகுக்கப்பட்ட வாழ்வு. அவுலியாக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி பார்க்க வேண்டும்? நபிமார்கள் மரம் என்றால் அவுலியாக்கள் அந்த மரத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய முளைத்திருக்கக்கூடிய புற்பூண்டுக்கு சமமாக இருக்கிறார்கள். நபிமார்கள் எந்த தௌஹீதை வஹதானியத்தை இந்த சமுதாயத்திற்காக வேண்டி போதித்தார்களோ அந்த வேளையை அந்த அவுலியாக்கள் பார்க்கிறார்கள். மனிதனிடம் 2 விதமான ஒழுக்கங்கள் இருக்கிறது, குணங்கள் இருக்கிறது. அரபியில் அற்புதமாக சொல்வார்கள், லில் இன்சானி ஹஸ்லத்தான், மனிதனுக்கு 2 விதமான குணம். ஒன்று ஹுல்குல்லா, அல்லாஹ்வுடைய குணம். மற்றொன்று ஹுல்குல் இபாத், அடியானுடைய குணம். ஹுல்குல்லா என்கின்ற வருகின்ற பொழுது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு தெய்வத்தன்மை என்று சொல்கிறார்கள். ஹுல்குல்லா அல்லாஹ்வுடைய குணம், தெய்வத்தன்மை என்று சொல்கிறார்கள். ஹுல்குல் இபாத் அடியானினுடைய செயல்பாட்டினுடைய வெளிப்பாடு என்று சொல்கிறார்கள். நான் ஒருவருடைய பேச்சை ரசிக்கிறேன், என்னுடைய பேச்சும் கூட அவருடைய தோரணையில் இருக்கும். இதுதான் மனிதனுடைய வெளிப்பாடு. அவுலியாக்கள் அல்லாஹ்வோடு தோழமை வைத்திருந்தால், அல்லாஹ்வோடு தோழமை வைத்திருந்தால் அல்லாஹ்வுடைய ரகசியங்கள் வெளிப்படும் மதுகராக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். நிறைய ஹதீஸ் நமக்கு ஆழமாக நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. திருமறை என்ன சொல்லி காட்டுகிறது? அலா, அறிந்து கொள்ளுங்கள், இன்ன அவுலியா அல்லாஹி, அல்லாஹ்வுடைய அவுலியாக்கள், லா ஹவுஃபுன் அலைஹிம், அவர்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை, வலாஹும் யஹ்சனூன், எந்தவித துக்கமும் இல்லை என்று சொல்லி காட்டப்படுகிறது குர்ஆனில். யாரை பார்த்து? அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை பெற்ற, இறை அருளை பெற்ற இறை அடியார்களை நோக்கி சுட்டி காட்டப்படுகிறது. நான் சொல்லி இருக்கிறேன், மனிதனுடைய படித்தரத்தை 27ஆக பிரித்துக் கொண்டால் சஹாபிய பெருமக்கள் 4வது அந்தஸ்தில் இருக்கிறார்கள். சஹாபிய பெருமக்கள் 4வது அந்தஸ்தில் இருக்கிறார்கள். சஹாபிய பெருமக்களில் ஹுபைப் ரலியல்லாஹு என்கின்ற ஒரு இளைஞர் இருந்தார்கள். ஹுபைப் என்கின்ற சஹாபிய தோழர் ஒருவர் இருந்தார்கள். அவர்கள் குர்ஆனை மனனமிட்ட ஹாஃபிஸ், இஸ்லாத்தை பரப்புவதற்காக வேண்டி காபிர்களை நோக்கி
ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சில சஹாபிய பெருமக்களை தோழமையாக நட்போடு அவர்களை அனுப்பி வைத்தார்கள். யூதர்களுடைய சூழ்ச்சியின் காரணமாக ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தூக்கு மரத்தில் ஏற்றப்படுகிறார்கள். தூக்கு மரத்தில் ஏற்றப்படுகிறார்கள். சில நிமிடங்களே இருக்கிறது அவர்களை தூக்கிலிடுவதற்கு. ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அனுமதி கேட்டார்கள். எனக்கு ஒது செய்துட்டு 2 ரக்காத்து தொழுவதற்கு நேரம் தாங்க என்று கேட்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுக்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுக்கப்படுகிறது. தொழுகிறார்கள், துஆ கேட்கிறார்கள். கழுமரத்திற்கு அருகே வருகிறார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்கும் இடமும் இவர்கள் இருக்கும் இடமும் கிட்டத்தட்ட 300 கிலோமீட்டருக்கு அப்பாற்பட்ட இடம். ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கழுமரத்தில் ஏறி நின்று கொண்டு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்கிறார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ரசூலுல்லாஹ் என்று சொல்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனா நகரத்தில் இருக்கிறார்கள். இந்த சலாத்தை காற்றின் மூலமாக அல்லது மலக்கின் மூலமாக அவர்களுக்கு எட்டி வைக்கப்படுகிறது. சஹாபிய பெருமக்களோடு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சலாத்திற்கு பதில் சொல்லிவிட்டு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கண்ணிலிருந்து நீர் வடிகிறது. சஹாபிய பெருமக்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள், ஹுபைப் கழுமரத்தில் ஏற்றப்பட போகிறார். அவர் எனக்கு சலாம் சொல்கிறார். அதற்கு அவர்களும் சலாம் சொல்கிறார்கள். ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்காக வேண்டி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் துஆ செய்கிறார்கள். கழுமரத்தில் ஏற்றப்படுகிறது. தூக்கு கயிறு கழுத்தில் மாற்றப்படுகிறது. ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கிப்லாவை நோக்கி முகத்தை திருப்புகிறார்கள். நம்ம மூத்தா போறோம், நம்முடைய முகம் கிப்லாவை நோக்கி இருக்கட்டுமே என்று திருப்புகிறார்கள். எதிரிகள் கிழக்கை நோக்கி திருப்புகிறார்கள். உனக்கு என்ன கிப்லாவை நோக்கி முகத்தை காட்ட வேண்டியிருக்கிறது? காபத்துல்லாவை நோக்கி தொழும் இடமாக சஹாபிய பெருமக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அந்த காபத்துல்லாவை நோக்கி முகத்தை திருப்புகின்ற பொழுது அந்த எதிரிகள் கிழக்கை நோக்கி திருப்புகிறார்கள். ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொன்னார்கள், வைனமா துவல்லு ஃபதம்ம வஜ்ஹுல்லாஹ். இறைவன் எங்களுக்கு குர்ஆனில் கற்று தந்திருக்கிறான், நீங்கள் எங்க திரும்பினும் உங்களுடைய முகம் அல்லாஹ்வை நோக்கியே இருக்கிறது. அல்லாஹ் அற்புதமாக சொல்லி காட்டுகிறான் பாருங்க. வைனமா துவல்லு ஃபதம்ம வஜ்ஹுல்லாஹ். நீங்கள் எங்கு நோக்கி இருந்தாலும், கிழக்காக இருந்தாலும் சரி, மேற்காக இருந்தாலும் சரி, வடக்காக இருந்தாலும் சரி, தெற்காக இருந்தாலும் சரி, பூமிக்கு உள்ளே புதைக்கப்பட்டாலும் சரி, நீங்கள் நோக்கும் இடமெல்லாம் அல்லாஹ்வாக இருக்கிறான். சஹாபிய பெருமக்கள், அவுலியாக்கள் பாவம் செய்கின்ற வாய்ப்பு வருகின்ற பொழுது, மனம் எண்ணுகின்ற பொழுது, இந்த ஆயத்தை, இந்த குர்ஆன் ஆயத்தை அல்லாஹ் மனதில் போடுகிறான். என்னுடைய நேசரே, நீ என்ன செஞ்சாலும் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். நீ எங்கு நோக்கி இருந்தாலும் நான் உன்னை பார்க்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். அவுலியாக்கள் தன்னை கட்டுப்படுத்தி பாவத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள். அது மாத்திரமல்ல, இராயுத பாணியாக ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அடுத்து சொன்னார்கள் என்ன தெரியுமா? ரப்புல் மஷ்ரிகி வல் மக்ரிபி, மேற்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் எஜமானன் யார் தெரியுமா? லா இலாஹ இல்லா ஹுவ, அந்த அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாருமே இல்லை. ஃபத்தஹிதுஹு வக்கீலா, நான் அவனை எனக்கு வக்கீலாக, கிழக்கிற்கும் மேற்கிற்கும் எந்த ரப்பு இருக்கிறானோ அவனுக்கு வக்கீலாக, பொறுப்பாளனாக நான் அவனையே ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறார்கள். தூக்கு கயிறு மாட்டப்பட்டு தூக்கில் தொங்க விடப்படுகிறார்கள். கலிமாவை சொல்லி, ஷஹாதத் கலிமாவை சொல்லி ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஷஹீதாகி விட்டார்கள்.
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன்னுடைய குழுவில் இருந்த சஹாபி பெருமக்களை பார்த்து சொன்னார்கள், ஹுபைப் தூக்கில் தொங்கப்படப்பட்டு விட்டார், அவருடைய ரூஹ் பிரிந்து விட்டது, அல்லாஹ்வை நோக்கி சென்று விட்டது என்று சொல்லிவிட்டு அழுகிறார்கள். தூக்கில் எத்தனை நாள் உடம்பு தொங்கியது தெரியுமா அருமை சகோதரர்களே? அந்த சஹாபியினுடைய ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு உடம்பு எத்தனை நான்கு தொங்கியது தெரியுமா? 30 நாளைக்கு மேல தொங்கிட்டு இருக்குது உடம்பு. 30 நாளைக்கு மேலாக உடம்பு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. விஞ்ஞானம் என்ன சொல்கிறது தெரியுமா? ஒரு இறைந்தவனுடைய உடம்பு பூமிக்கு வெளியே கிடக்கும் என்றால், ரூஹ் வாங்கப்பட்ட பின்னர் கிடக்கும் என்றால், ஒரு நாள் கழிஞ்சிரும். 2வது நாள் அவன் உடம்பை சுத்தி கண்ணுக்கு தெரியாத கொசுக்கள், லார்வாக்கள், அந்த ஈக்கள் வந்து அந்த மையத்தின் மேலே முட்டையை இடும். கண்ணுக்கு தெரியாது. இறந்த ரூஹ் வாங்கப்பட்ட ஒரு உடம்பு, ஒரு பிணம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களே, அது பூமிக்கு மேலே கிடந்தால் முதல் நாள் ஒண்ணும் செய்யாது. 2வது நாள் ஈக்கள் அந்த உடம்புக்கு மேலே முட்டை இட்டு விடும். அதற்கு லார்வாக்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த ஈக்களால் இடப்பட்ட முட்டை, அந்த ஈக்களால் இடப்பட்ட முட்டை 3வது தினம் புழுக்களாக நெளியும். புழுக்களாக நெளியும். அந்த உடம்பில் எங்கே எல்லாம் ஓட்டை இருக்கிறதோ அதற்கு உள்ளே புகுந்து விடும். 3வது நாள். 4வது நாள் மையத்தினுடைய உடம்பில் கண் மூடி இருக்கக்கூடிய கண் தன் பிடிமானத்தை இழந்து கீழே உட்கார்ந்து விடும். ஒரு மையத்தினுடைய உடம்பில் இருந்து அந்த கண் 4வது நாள் பிடியை விட்டு கீழே உட்கார்ந்து விடும். 7வது நாள் அவன் மூளை இருக்கக்கூடிய, கட்டியாக இருக்கக்கூடிய மூளை, நீங்கள் ஆட்டு மூளையை கற்பனையில் செய்து கொள்ள வேண்டும், கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும். அந்த மூளையை வெளியே எடுத்து வைத்து பார்த்தால் எப்படி இருக்கும்? ஒரு வடிவத்தில் அப்படியே இருக்கும், நிலை குலையாமல். மௌத்தா போன மையத்தினுடைய மண்டைக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய மூளை 7வது நாள் தண்ணியாக உருகி ஓடிவிடும். 8வது நாள் கை நகங்களெல்லாம் கலந்துவிடும். கை நகங்களெல்லாம் கலந்துவிடும். 10வது நாள் கிட்டத்தட்ட வயிறெல்லாம் ஊதி, ஒரு 12வது நாள் அல்லது நல்ல திடகாத்திரமான உடம்பாக இருந்தால் இன்னும் சில தினங்களை எடுத்து 15வது நாள் வெடித்து விடும். இதுதான் விஞ்ஞானம் சொல்கின்ற ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு தகவல். இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ரப்புல் மஷ்ரிகி வல் மக்ரிபி லா இலாஹ இல்லா ஹுவ ஃபத்தஹிரு வக்கீலா, மேற்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் யார் ரப்பாக இருக்கிறானோ அவனை தவிர வேற வணங்கக்கூடியவன் யாருமே இல்லை, அந்த அல்லாஹ்வை எனக்கு வக்கீலாக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று சொன்ன ஹுபைப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரூஹ் வாங்கப்பட்டு 30 தினங்களுக்கு மேலே தூக்கு கையில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, எந்த வித வாடையும் இல்லாமல். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 30 நாள் கழித்து ஒரு சஹாபிய தோழரை அங்கே அனுப்பி தூக்கு கையில் தொங்கக்கூடிய உடம்பை நீங்கள் எடுத்து வாருங்கள் என்று அனுப்புகிறார்கள். எடுத்து வாருங்கள் என்று அனுப்புகிறார்கள். மிக்தாத் என்கின்ற நபி தோழர் செல்கிறார். குதிரையில் விரைவாக செல்கிறார். அந்த இடத்தை அடைகிறார். தூக்கு கையில் இருந்து உடம்பை இறக்குகிறார். கஸ்தூரி வாடை இருக்கிறது. கஸ்தூரி வாடை இருக்கிறது. தூக்கு கையில் இருந்து உடம்பை கீழே வைத்துவிட்டு குதிரைக்கு தூக்குவதற்கு திரும்புகிறார். உடம்பு இல்லை. தூக்கு கையில் இருந்து அந்த உடம்பை கலட்டுகிறார். கஸ்தூரி வாடை அடிக்கிறது. கீழே வைத்துவிட்டு தன் குதிரையில் வைத்து எடுத்து வைப்பதற்கு திரும்பி பார்க்கிறார். உடம்பு இல்லை. தபாரிஹ சுதைஸ் என்கின்ற ஒரு கிதாப் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது. அல்லாஹ்வை தன்னை பாதுகாக்கக்கூடிய வக்கீலாக ஏற்றுக்கொண்ட வலிமார்களில் முதல் தரத்தில் இருக்கக்கூடிய சஹாபிய பெருமக்களுடைய தீர்க்க தரிசனமான வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். சங்கி மிகுந்த பெருமக்களே, அந்த சஹாபியுடைய தோழமை யாரோடு இருந்தது? அல்லாஹ்வுடைய ரசூலோடு இருந்தது. அந்த சஹாபியுடைய தோழமை யாரோடு இருந்தது? அல்லாஹ்வுடைய ரசூலோடு இருந்தது. அந்த ரசூலை அல்லாஹ் என்ன சொன்னான்? யா ரசூலுல்லாஹ், யா ரசூலுல்லாஹ், உங்களுடைய
குணம் என்ன தெரியுமா? என் குணத்தில் நான் உங்களை வார்த்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். தன் நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், என் குணத்தில் நான் உங்களை வார்த்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். குர்ஆனை நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக ஆராய வேண்டும். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் படைத்தான். படைத்துவிட்டு என்ன சொன்னான் தெரியுமா? இன்னி ஜாயிலுன் ஃபில் அர்தி ஹலீஃபா. ஆதமே, நான் உங்களை இந்த உலகத்தில் என் பிரதிநிதியாக ஆக்கி இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். இது நபி குர்ஆன் ஆயத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல். அடுத்த ஒரு ஆயத்து சொல்கிறது, வநஃபஹது மின் ரூஹி, என் ரூஹை ஆதமிற்கு ஊதினேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். இன்னும் நீங்கள் வர வேண்டும். அல்லாஹ் நபி மொழியில் இன்னும் சொல்லி காட்டுகிறான், ஹலகல்லாஹுல் ஆதம அலா சூரத்திர் ரஹ்மான். அல்லாஹு தஆலா ஆதத்தை ரஹ்மானுடைய வடிவத்தில் படைத்தான். அல்லாஹ் சொல்கிறான், ஹலகல்லாஹு ஆதம அலா சூரத்திர் ரஹ்மான். அல்லாஹ் ஆதத்தை ரஹ்மானுடைய வடிவத்தில் படைத்தான். எந்த ரஹ்மான் தெரியுமா? தன்னை ரஹ்மான் என்று சொல்கின்ற அல்லாஹ் குர்ஆனில், வமா அர்சல்நாக இல்லா ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன், நபியே, நான் உங்களை உலகத்திற்கு ரஹ்மத்தாக அனுப்பினேன் என்று சொல்கிறான். தன்னை ரஹ்மான் கிருபையாளன் சொல்கின்ற அல்லாஹ் தன் ஆதமை ரஹ்மானுடைய சூரத்தில் படைத்தேன் என்று சொல்கிறான். இது ஆதத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை, மனிதனுடைய ஆரம்ப நிலை. ஆதத்தினுடைய கடைசி நபியாக வந்த அந்த ரசூலை பார்த்து சொல்கிறான், வமா அர்சல்நாக இல்லா ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன், நான் உலகத்தாருக்கு நான் உங்களை ரஹ்மத்தாக அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். அடுத்த நபி மொழி இன்னும் சொல்கிறது, ஹலகல்லாஹு ஆதம அலா சூரத்திஹி, அல்லாஹு தஆலா ஆதத்தை தன்னுடைய சூரத்தின் பேரிலேயே படைத்தான் என்று சொல்கிறான். சங்கீத பெருமக்களே, நான் இந்த ரெண்டு நபி மொழிக்கும் யதார்த்தமாக நான் விரிவுரையாக வைக்கக்கூடிய வார்த்தையை சொல்லவில்லை. அந்த நபி மொழியில் இமாம்கள் எந்த தமிழ் வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்களோ அதே வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கிறேன். இன்னும் அல்லாஹ் நம்ம நபியை பார்த்து சொல்கிறான், நபி அவர்களே, நான் உங்களை படைத்திருக்கிறேன். எது தெரியுமா? அனமின் நூறு இல்லா குல்லி செய்யும் நூறி, நான் என்னுடைய ஒளியிலிருந்து படைத்திருக்கிறேன். உங்களுடைய ஒளியிலிருந்து தான் மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். யோசித்து பாருங்கள், ஒரு நபியினுடைய தோழமை அந்த சஹாபிக்கு உடம்பு கெட்டு போகாமல் அல்லாஹ்வை வக்கீலாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நபி தோழருக்கு அல்லாஹ் அந்த உடம்பை கெட்டு போகாமல் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறானே, அந்த அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலை நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள்? இன்னும் வர வேண்டும். உமா அர்சல்நாக இல்லா ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன், நபி அவர்களே, நான் உங்களை என்னுடைய ரஹ்மத்தாகவே தவிர இந்த உலகத்தாருக்கு படைக்கவில்லை என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். நபிமொழி இன்னொரு நபிமொழி என்ன சொல்கிறது தெரியுமா? என்னுடைய மேனி எல்லாம் நடுங்குகிறது அந்த நபிமொழியை சொல்கின்ற பொழுது. லா ததுகுலு ஷௌகத்து ரஜுலின் அஹதிக்கும் இல்லா வஜத்து அலமுஹு, ஒருவன், ஒரு முக்மினான அடியான் ஒருவன் காலில் ஒரு முள் தைக்குமேயாகி அதன் வேதனையை அனுபவிக்கின்றவன் நான் அன்றி வேறில்லை என்று ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள். இந்த உம்மத்தை பார்த்து ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள், லா ததுகுலு ஷௌகத்து ரஜுலின் அஹதிக்கும், உங்களில் ஒருவருடைய மனிதருடைய காலில் ஒரு முள் தைத்தால் இல்லா வஜத்து அலமுஹு, முதலில் வேதனையை நான் உணர்கிறேன் என்று ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள். இன்னும் நபிமொழியுடைய ஆழமான விஷயத்திற்கு நீங்கள் வர வேண்டும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள், திங்கட்கிழமை இரவும் வியாழக்கிழமை இரவும் ஒரு அடியானுடைய அமல் அவனுடைய பதிவேட்டில் பதியப்பட்டு அல்லாஹ்வுடைய தர்பாரில் காட்டப்படுகிறது, அல்லாஹ்வுடைய தர்பாரில் வைக்கப்படுகிறது. வைக்கப்படுவதற்கு முன்னால் தன் ரசூலுடைய பார்வைக்கு அல்லாஹ் அனுப்புகிறான், ரசூல் அவர்களே, உங்களை பின்பற்றிய இன்ன அடியான் இந்த நன்மையை செய்திருக்கிறார். யா ரசூலுல்லாஹ், உங்களை பின்பற்றிய இந்த அடியான் இந்த பாவத்தை செய்திருக்கிறான் என்று எத்தி வைக்கப்படும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் தர்பாரில் அந்த பட்டோலை காட்டப்படுகிறது மலக்குகளால். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்க்கிறார்கள், இந்த மனிதனா இந்த நல்ல அமல் செய்தானா? அந்த நல்ல அமலை பார்த்துவிட்டு, யா அல்லாஹ், என்னுடைய உம்மத் இந்த நல்ல அமலை செய்தான், நீ ஏற்றுக்கொள், நீனே அதற்கு சிறந்த கூலியை கொடு என்று துஆ செய்கிறார்கள். அவனுக்கு இன்னும் நல்ல அமல் செய்வதற்கு பாக்கியத்தை கொடு என்று சொல்கிறார்கள். தீய அமல் காட்டப்பட்டால், தீய அமலை காட்டப்பட்டால்
நான் செய்த பாவத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தர்பாரில் எத்தி வைக்கப்பட்டால் இவனா இந்த பாவம் செய்து விட்டானா, ரசூலுல்லாஹ் வருந்துகிறார்கள், தௌபா செய்கிறார்கள். ரசூலுல்லாஹ் தௌபா செய்கிறார்கள். யா அல்லாஹ், என்னுடைய உம்மத்தை சார்ந்த இந்த அடியார் இந்த பாவத்தை செய்து விட்டான், அவனை மன்னித்து விடு. நமக்கு தௌபா செய்கிறார்கள். யாரு? 1400 வருட காலங்கள் வஹாபிய பார்வையில் மண்ணோடு மண்ணாக மூடப்பட்ட ஒரு நபிக்கு, ஒரு உம்மத்தை ரசூலுக்கு, அந்த ரசூலுக்கு காட்டப்படுகிறது. அவர் எண்ணத்தில், நம் எண்ணத்தில் அப்படி அல்ல. நம் நபி நபியுல்லாஹி ஹய்யுன், நபிமார்கள் ஹயாத்தோடு இருக்கிறார்கள். யுர்ஸக் ரிஸ்க் கொடுக்கப்படுகிறார்கள். இன்னல்லாஹ் ஹர்ரமல் அர்ல அன் தஅக்குல் அஜ்சாதல் அன்பியா நபியுல்லாஹி ஹய்யுன். நபிமார்களுடைய புனித உடம்பை அல்லாஹ் மண் திங்க வைக்க மாட்டான், ஹயாத்தோடு இருக்கிறது. உலகத்தில் எப்படி ரிஸ்க் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்களோ அதே போன்று அவர்களுக்கு ரிஸ்க் கொடுக்கப்படுகிறது. நபியினுடைய வாழ்வியலை அற்புதமாக நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது ஹதீஸ் ஷரீப். ரசூலுடைய வாக்கு சொல்லி காட்டப்படுகிறது. நான் சொல்லவில்லை, நானா ஒரு பாவி சொல்லி இருந்தால் தவறாக இருக்கலாம். நபி சொல்கிறார்கள், நபியுல்லாஹி ஹய்யுன், நபிமார்கள் ஹயாத்தோடு இருக்கிறார்கள். யுர்ஸக் ரிஸ்க் கொடுக்கப்படுகிறார்கள். இன்னல்லாஹ் ஹர்ரமல் அர்ல, அல்லாஹ் இந்த பூமிக்கு மண் தின்பதை ஹராம் ஆக்கி இருக்கிறான் நபிமாருடைய உடம்பிற்கு. இது நபிமார்களுக்கு மாத்திரம் அல்ல, அந்த நபியுடைய உம்மத்து பெற்ற பாக்கியம் என்ன? அந்த சஹாபிய பெருமக்கள் ஷஹீதானார்களே, அந்த உடம்பை கூட அல்லாஹ் மண் திங்க வைப்பதில்லை, அதை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதைத்தான் அல்லாஹ் சொன்னான், வலா தகூலு லிமன் யுக்தலு ஃபீ சபீலில்லாஹி அம்வாதா, அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் ஷஹீதாக்கப்பட்ட பெருமக்களை இறந்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டாம். நபிமொழி நீண்ட விளக்கத்தை தருகிறது. அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் யுத்தம் செய்து ஷஹீதாவது அது சிறிய யுத்தம். பெரிய யுத்தம் என்ன தெரியுமா? தனக்கு பாவம் செய்கின்ற சந்தர்ப்பம் அடைகின்ற பொழுது மனதை அடக்கி ஆண்டு அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி பொறுத்து கொண்டு அல்லாஹ்வை பயப்படுகின்ற அடியானுடைய அந்த தியாகம் இருக்கிறதே, அதை அல்லாஹ் பெரிய யுத்தம் என்று நபிமொழியில் சொல்லி காட்டப்படுகிறது. சஹாபிய பெருமக்கள், யுத்த களத்தில் ஷஹீதான பெருமக்களை அல்லாஹ் செத்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறார். பல் அஹ்யாவுன், ஹயாத்தோடு இருக்கிறார்கள். வலாக்கின் லா தஷ்உரூன், உணரக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்கிறார். ரசூலுக்கு கொடுத்திருந்தார், ரசூலுல்லாஹ்விற்கு கொடுத்திருந்தார் உணரும் ஆற்றலை. எப்படி தெரியுமா? 2 சஹாபிய பெருமக்களுடைய கபரை ரசூலுல்லாஹ் கடந்து செல்கிறார்கள். ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள், இந்த 2 பேரும் கபரில் அதாபு செய்யப்படுகிறார்கள். குழிய போட்டு மூடியாச்சு, ரொம்ப நாளாச்சு, மண்ணை மேல போட்டு மூடியாச்சு. உள்ளே வேதனை செய்யப்படுவதை வெளியில் இருக்கக்கூடிய வெளிரங்க பார்வை நபிக்கு காட்டப்படுகிறது. நபி அவர்களே, உங்களை பின்பற்றி இந்த நபி தோழர் வேதனை செய்யப்படுகிறார். ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறார்கள், ஒருவர் புறம் பேசியதால் வேதனை செய்யப்படுகிறார், மற்றொருவர் சிறுநீர் கழித்து விட்டு துப்புரவு செய்யாதனால் வேதனை செய்யப்படுகிறார். யோசிச்சு பாருங்க, சிறுநீர் செய்துட்டு துப்புரவு செய்வது பெரிய ஃபர்லா, 5 கடமையில ஒரு கடமையா என்கின்ற எண்ணம் வருகின்றது அல்லவா? சிறுநீர் கழித்து விட்டு துப்புரவு செய்யவில்லை என்றால் கபரில் அதாபு செய்யப்படும் என்று நபிமொழி ஆழமாக உணர்த்தி காட்டப்படுகிறது. என்றால் அல்லாஹ் சொல்கிறான், தத்ஹீரா, அந்த துப்புரவாக இருக்கக்கூடிய பெருமக்களை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் என்று. சஹாபிய பெருமக்கள் சிறுநீர் கழித்து விட்டு மண்கட்டியாலும் துப்புரவு செய்வார்கள், அதற்கு மேல் தண்ணியை வைத்தும் துப்புரவு செய்வார்கள். அல்லாஹ் அதை பாராட்டி சொல்கிறான். ஒரு சின்ன செயல், மண்கட்டியை வச்சு துப்புரவு பண்றாங்க, அடுத்து தண்ணியை வச்சு கழுகுறாங்க, அவர்களை தூய்மையாளர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். சிறுநீர் கழித்து விட்டு அவர் துப்புரவு செய்யவில்லை, வேதனை செய்யப்படுகிறார், புறம் பேசியதால் வேதனை செய்யப்படுகிறார். அந்த நபி தோழர் தான் பின்பற்றிய அந்த நபி என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? அருகே இருந்த பேரித்தங்கனியினுடைய பச்சை மட்டையை உடைத்து 2ஆக கீறி 2 கபருக்கு மேலே நட்டுகிறார்கள். நட்டுவிட்டு சொல்கிறார்கள், இந்த பச்சையான குச்சி அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்கிறது, அது பச்சையாக திக்ரும் செய்யும் காலம் எல்லாம் அந்த 2 பேருடைய கபர் அடாபு நிப்பாட்டி வைக்கப்படுகிறது. நான் கேட்கிறேன், ஒரு பச்சை குச்சி அது திக்ர் செய்து அது பொருட்டினால் இவருடைய கபர் லேசாக்கப்படும் என்றால், உங்க அத்தா இறந்து போயிட்டாங்க, நீங்க திக்ர் செய்து ஹதியா செய்றீங்க, அந்த பச்சை குச்சியை விட உன் திக்ர் உயர் வல்லவா? அந்த பச்சை குச்சி திக்ர் செய்வதனால் அல்லாஹ் கபர் அடாபை நிப்பாட்டி வைக்கிறான். உன்னுடைய தந்தை இறந்து விட்டார், அவருக்கு நீ குர்ஆனை ஓதி ஹதியா செய்கிறாய், ஸலவாத் ஓதி ஹதியா செய்கிறாய், திக்ரை ஓதி ஹதியா செய்கிறாய். இந்த பச்சை குச்சியை விட நீ உயர்வானவன் அல்லவா? அல்லாஹ்வுடைய திக்ர், அல்லாஹ்வுடைய குர்ஆன், அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய ஞாபகார்த்தம் கபருடைய அதாபை நீக்கி வைக்கிற சக்தி மிக்க பெருமக்களே. இதைத்தான் இமாம்கள் சொன்னார்கள், தஃபக்கரு ஸாஅத்தன், அல்லாஹ்வை 1 மணி நேரம் சிந்திப்பது அது 1000 வருட வணக்க வழிபாடை விட சிறந்தது.
நபிமொழி இன்னும் அற்புதமாக சொல்லும், மனித நேயத்தை வலியுறுத்தி சொல்கிறது. பிளவுபட்ட இரண்டு குடும்பத்திற்கு மத்தியில் நீங்கள் அந்த பிளவை களைந்து நட்பை லேசாக இணைத்து வைத்தால் அது 1000 வருட கால வணக்கத்திற்கு நோம்பிற்கு மேல் என்று சொல்லி காட்டப்படுகிறது. தன் உறவில் ஏற்பட்ட விரிசலை, தன் அண்ணன் நம்பிக்கையில் ஏற்பட்ட பகையை, தன் தாய்ந்திற்கு ஏற்பட்ட உறவினுடைய முறிவை நேசமாக செய்து வைத்தால் அந்த செயல் 1000 வருட வணக்கம், 1000 வருடம் இரவெல்லாம் தொழுததை விட 1000 வருடம் நோன்பு வைத்ததை விட சிறப்பு நமக்கு ஆழமாக சொல்லி காட்டப்படுகிறது. நம்முடைய மார்க்கம் சூஃபியாக்களுடைய தரீகாக்கள் மாத்திரமே அற்புதமாக ஞானத்தையும் சீலத்தையும் வகுத்து தருகிற சங்கீத பெருமக்களே. இன்ஷா அல்லாஹு தஆலா அடுத்த வாரம் இதே தலைப்பின் கீழ் பார்ப்போம். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தஆலா அவனை உண்மையாக நேசித்து, அவனை நேசித்த அடியார்களை நேசித்து அவருடைய துஆவை பெறக்கூடிய நன்மக்களாக ஆக்கியல் புரிவானாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். ரலியல்லாஹு தஆலா தாலிகல் ஃபௌசுல் அதீம் தாலிகல் ஃபௌசுல் கபீர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.